بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أهلا وسهلا بالجميع في هذه الحلقة التي تندرج في سلسلة المحاسبة العامة. غادي نشوفوا ان اكزرسيس دابليكاسيون في لو تريتمون كونطابل بالنسبة لكو داكيزيسيون. على بركة الله نبداو هاد الحصة هذه اللي كتدخل في إطار ديال لي طرافو ديريجي ديال اس 2. إذن في لابليكاسيون اللي عندنا في هذه اللحظة أن لا سوسيتي صافيتون a réalisé les opérations suivantes au mois de décembre 2011. عندنا versement d'une avance pour l'acquisition d'une voiture de tourisme. عندنا l'entreprise se porte acquéreur d'un ensemble d'immobilier qui se compose des éléments suivants: construction et droit de mutation honoraire par chèque bancaire. Le 13, acquisition à crédit d'une machine-outil. Rabais et escompte. En outre, les frais de transport et les frais d'installation ont été facturés pour la mise à disposition de ce bien. Sa mise en service sera effective le 13/12/2011. Pour ce type de machine, l'entreprise opte en général pour l'amortissement dégressif. La durée de vie est estimée à 5 ans. Le 15/12, cession à crédit d'un outillage industriel pour un montant de 35 000. Ce bien a été acquis le 15 février 2011 pour 160 et mise à jour, mise en service le jour même pour ce bien. Le mode d'amortissement est linéaire et la durée d'utilisation est de 5 ans. Le 23/12, réception de la voiture commandée le 4/12. Le prix total s'élève à 180 000 TTC. Ce véhicule sera mis en service courant 2012. Paiement effectué par chèque bancaire. Le travail à faire, c'est enregistrer les opérations des mois de décembre au journal de la société Safeton. Donc, les opérations du mois de décembre, les écritures au cours de le mois, plus les travaux d'inventaire. باش نبداو كاين واحد رابيل سور كومون كالكولي لو كو d'acquisition. دونك عندنا هاد لو تكست هذا نخليكم تشوفوه في الريزومي ديالو. الوغ هنا خصنا نعرفوا بان lors de l'acquisition d'un immobilisation يعني كاينين دي فري divers qui ont lieu qui doivent être ajoutés au prix ديال l'achat. او هاد لي فري هادو كيتسموا داخلين في البري ديال لو كو d'acquisition. هاد لي فري هادو كيكون بحال لي droits de douane, l'impôt, taxe, assurance, port, frais d'installation, frais financiers, les frais généraux, droits de mutation honoraires, frais d'acte, frais d'essai, mise au point, etc. Le problème qui se pose هو l'imputation ديال هاد les différentes charges. Donc عندنا واحد des règles بحال مثلا la règle كتقول لنا la règle de l'accessoire suit le principal. Donc هادو ce sont des frais accessoires لهاد l'acquisition de la démobilisation. Donc كيبقى le problème واش imputer sur هذيك لا كلاس هذيك ليموبيليزاسيون اللي كونسيرني بها، او بيان يديروا في واحد ان اوتر كونت اللي سميتو شارج ا ريبارتير سير بليزيور اكزرسيس اللي هو توا في لا كلاس 21، او بيان هاد لي فري يمشيو في لي شارج ديكسبلواتاسيون اللي هما في لا كلاس 6. الوغ بالنسبه لي كو داكيزيسيون، لي فري اللي داخلين في هاد لي كو داكيزيسيون عندنا اون برومي لو لي بري داشا اللي هو نت بيان سور ديال توت ريدكسيون كوميرسيال، يعني كيكون اور تاكس صوف بالنسبه لي فيكيل لي فواتور دو سيرفيس هادو ما كيدخلش فيهم، ولا اللي كتكون عندهم تي في نون ريكيبيرابل. بالنسبه للدروا ديوان اوسي تا هما كيتزادوا على لي كو داكيزيسيون لامبو اي تاكس اللي هما نون ريكيبيرابل. بالنسبه لي شارج اكسسوار اوسي كاين البور، كاين لي فري ترانزيت، فري دو ريسبسيون اي لاسيرونس سير لو بور. بالنسبه لي شارج دانستالاسيون كاينين لي فري دانستالاسيون اي دو ميز اون مارش اوسي تا هما كيدخلوا في لو كو داكيزيسيون ديال هذاك ليموبيليزاسيون. اي لي شارج فينونسيير اوسي تا هما يقدروا يدخلوا الا بيان سور الا كان ديلي ديال لاكيزيسيون ديال هذا البيان هذا اي سيبيريور ا ان نون. دونك هنا و بيان سور هنا خصو يكون مونسيوني في لي تيك في ليتا دانفورماسيون كومبليمونتير. دونك هادو كيدخلوا تا هما في هذا لو كو داكيزيسيون في هذه الحاله هذه، سينون كيدخلوا في لي شارج. الوغ بالنسبه لي زوتر شارج اللي كيدخلوا في لي شارج ا ريبارتير سير بليزيور اكزرسيس سيتادير غادي يكونوا في الكلاس 21. اذا فيهم لي دروا دو ميتاسيون، كاين لي زونورير اي كوميسيون اي لي فري داكت و لي فري دونجسترمون
ou les frais d'essai et de mise au point, il a bien sûr important, il y a une valeur qui est important, sinon كيدخلوا في هاد les charges d'exploitation, les frais d'essai ou les frais de mise au point, il a moins important, et aussi qu'il y a les frais généraux et financiers. Donc grosso modo, il y a les imputations des différentes charges qui sont liées à l'acquisition de l'immobilisation. Donc à travers l'exemple, je vous par la suite, l'application, on va illustrer. Alors la première opération, le cas 12, versement d'une avance pour l'acquisition d'une voiture de tourisme, la valeur de 30 000. Alors l'enregistrement est là, donc on va débiter le compte, on va débiter le compte avance, le 23,96. Il s'agit d'un versement sur une mobilisation, sur une commande de mobilisation corporelle 30 000, et on va créditer le compte banque, l'opération par chèque bancaire. Alors, pour l'opération de l'O12, l'entreprise supporte acquéreur d'un ensemble d'immobilier qui se compose de la manière suivante. Donc, on a une construction fait 3 500 000, on a droit de mutation 637 000 et les honoraires 40 000. Paiement par chèque, durée d'amortissement est de 20 ans. Alors, on a l'enregistrement, les résultats de l'opération, le jour de l'acquisition. Le compte a débité aussi la construction, la valeur d'IL 3500, et les frais de 3 de mutation, les honoraires, le compte 21, les frais d'acquisition sur mobilisation, ou les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc, on a distingué entre les charges, l'acquisition, l'immobilisation. Bien, alors, le compte accrédité, c'est le compte banque de 51-41. L'opération de le 12, on va voir maintenant l'opération de le 13. Donc, le 13, on a une acquisition à crédit dans 36 mois d'une machine-outil. Le montant hors taxe est de 140 000. On a rabais de 5%, on a escompte de 2%. En outre, des frais de transport, 1200, et d'installation de 1460 hors taxes ont été facturés pour la mise à disposition de ce bien. Sa mise en service sera effective le 13-12-2011. Donc, pour ce type de machine, l'entreprise opte en général pour l'amortissement dégressif. La durée de vie est estimée à 5 ans. Alors, l'opération, donc il s'agit d'une facture. On va établir une facture de l'opération. La machine de production, le montant brut de la machine il y a 140 000. On a un rabais de 5%, donc le net commercial il y a 133. L'escompte de 2%, j'ai à 2660. Donc le net financier c'est 130 340. Et puis on va ajouter les frais d'installation de 1460 hors taxe. Donc le montant total hors taxe c'est 131 800. Montant de TVA les frais d'installation et le net commercial et le net financier. Donc le montant TVA c'est 26 360. بالنسبة للبور, on a distingué le port annuel, le port بالنسبة للTVA, on a le port ديال 14%, جاتنا 168. Donc le port هنايا 1200. Le montant TTC, le net à payer, c'est 159 528. Donc réglé par crédit sur 36 mois. Alors le compte qu'on va débuter en premier lieu, c'est le compte ديال matériel et outillage, la machine outil, le montant ديال 135 660. إذن هاد 135 360 شنو فيها دخلنا فيها le prix d'acquisition net, le net ديال hors taxe اللي هو 133 000 plus les frais d'installation plus les frais ديال port. إذن هاد les frais هادو كيف قلنا avant بأنهم كيدخلوا في le coût d'acquisition ديال هذاك البيان. Donc c'est pour ça جمعناهم هنا عطاتنا 135 660. Bien, alors بالنسبة le compte اللي غنديبيتي aussi كاين TVA récupérable sur immobilisation ديال 26 528 اللي داخله فيها
le TVA ديال le bien مع TVA ديال le port aussi. Et par la suite, on va créditer le compte escompte obtenu 2660 et on va créditer le compte fournisseur d'immobilisation des 159 528. إذن هذا فيما يخص l'écriture, le journal ديال هاد la facture ou l'imputation ديال هاد les charges مع le coût d'acquisition. Bien. إذن ندوزو l'opération suivante ديال le 15. On cession à crédit d'un outillage industriel pour un montant de 35 000. Ce bien a été acquis le 15 février 2010. Donc acquis le 15 février 2010 pour 160 000 hors taxes et mis en service le jour même. Pour ce bien, le mode d'amortissement est linéaire et la durée d'utilisation est de 5 ans. إذا l'écriture اللي غادي دار بالنسبة لهاد لا سيسيون، أول حاجة كان شنو الكونت اللي كان ديبيتيو. ألوغ كان ديبيتيو لو كونت كريونس سور سيسيون d'immobilisation بلا فالور ديال 35 000 et on crédite le compte produit de cession sur immobilisation de 35 000. Et bien sûr, on peut ajouter la TVA. Donc on dirait la TVA s'il y a lieu, bien sûr. Donc, هذا فيما يخص la session. إذا ندوزو l'opération suivante dès le 23/12, réception de la valeur commandée de la voiture commandée le 4/12. Le prix total s'élève à 180 000 dirhams TTC. Ce véhicule sera mis en service courant 2012 et le paiement s'effectue par chèque bancaire. Alors, on a la réception de la commande. إذا on va débiter, on va établir bien sûr la facture. Elle a déjà l'avance. Donc la facture, le montant TTC c'est 180, le montant hors taxe c'est 150 000, la TVA sur immobilisation c'est 30 000. Donc on a une avance de 30 000, net à payer c'est 150 000. La TVA non récupérable. Donc من هنا عندنا TVA non récupérable. إذا le matériel il va être débité de la valeur TTC 180 000. Le compte qu'on va accréditer, c'est le compte banque de la valeur des 150. Là, la différence, l'avance qu'on a déjà payé le 4/12, je crois. Alors, donc là, on va débiter le compte, on va créditer le compte avance, comme ça, donc 30 000. Il y a l'écriture qui concerne l'acquisition de la voiture et bien sûr l'imputation de le compte de l'avance qu'on a déjà avancé. Bien, donc on va passer maintenant à les écritures de l'inventaire. Alors, on va calculer les dotations, les différentes dotations de l'exercice de 2011. On va commencer par la dotation de la construction. La construction, on a la valeur de 3 500 000. Le taux c'est 20%, donc la durée de vie c'est 20%, c'est 20 ans, alors le taux c'est 5%. On a la durée pro rata, on a l'acquisition le mois de 12, donc on a le 1 sur 12, on a 14 583,33. Donc on a la valeur اللي fait la dotation de l'année. Bien, donc là, on a respecté le prorata d'il un mois. La deuxième dotation, il y a les charges à répartir sur plusieurs exercices, on a donc les droits de mutation et les honoraires. Les on a la valeur il y a 667 000. Alors, à 660 000, dans la 20%, il y a le taux de 5%. On a respecté le prorata, les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc, on a directement 20%, donc atteint 135 400. Donc, on a 34 200. بالنسبة لهاد 34 261 c'est la valeur de la dotation اللي عندنا بالنسبة l'installation technique. Alors بالنسبة l'installation technique هنا
il faut signaler que la valeur اللي خدينا هنا c'est la valeur ديال l'amortissement économique. Donc dotation aux amortissements ديال الماتيريال industriel كانت عندنا فيها 160 fois 20% 32 000. Et بالنسبة la dotation linéaire ديال la machine outil, إذا هاد la machine outil راه ديجا قالوا لنا بأن راه تابليك عليها l'amortissement dégressif. Donc هنا on a constaté l'amortissement économique اللي هي ديال 20% fois 1 sur 12 هو لو prorata ديال لو جور ديال l'utilisation في هذا لو موا هذا. دونك عطاتنا 2261 هي لا دوتاسيون اللي عندنا في هاد لاني ديال 2011. دونك هنا بالنسبه لا دوتاسيون سي 32000 بلس 2261 دونك عطاتنا 34261. Bien. Alors, on a fait le muqabil, quand crédité ou le compte amortissement de construction et le frais d'acquisition et l'amortissement de l'installation technique les les deux biens matériels industriels et la machine outil. Bien. Donc, il faut noter que l'amortissement économique. Qui prend l'amortissement dérogatoire qui concerne la machine. Donc, on va constater l'amortissement dérogatoire la DNC, dotation non courante des amortissements dérogatoires de l'installation technique pour la valeur de 2261. Alors la dotation dégressive de la machine outil il y a 135 660 fois 40% fois 1 sur 12 il y a le prorata, la même chose et à 4522. Et dans 4522 il y a l'amortissement dégressif. Alors, بالنسبة للدérogatoire, il y a la différence entre l'amortissement linéaire اللي جاتنا 2261. Donc, la différence بيناتهم جاتنا effectivement 2261. Donc, il y a l'amortissement dérogatoire ديال هاد l'installation technique ولا ديال هاد machine outil. Bien. إذن هذا فيما يخص l'amortissement ولا dotation dérogatoire. On va passer à la constatation de la sortie de la machine اللي هي CD. Donc بالنسبة la machine CD اللي هي عندنا les dotations des amortissements ديال الماتيريال industriel اللي هو CD le 15/12/2011. Donc هذا le bien هذا il était acquis le 15/2/2010. La durée de vie c'est 5 ans. Donc le taux constant c'est de 20%. Alors la dotation il y a 15 à 9 2010, à 160 000 fois 20% fois 11 sur 12, il y a le prorata, le bien il était acquis le mois de février, donc février jusqu'à décembre, 11 mois sur 12, donc 29 333,33. بالنسبة la dotation de 2011, donc le bien il était cédé le mois de décembre, donc toute l'année entière, donc on a 20%, 32 000. Et là, 32 000 plus 29 333, c'est le cumul de l'amortissement de 2011. Donc, on a la constatation de la session, l'amortissement cumulé, et puis on va calculer la VNA. La VNA de l'immobilisation CD, c'est la valeur d'origine, il y a 160 000, moins le cumul de l'amortissement, il y a 61,33,33, est égal à 98 666,67. Donc on va débuter par en premier lieu l'amortissement du matériel industriel, donc l'amortissement cumulé, on débute la VNA et on crédite l'immobilisation, le matériel outillage, comme ça, quand on la sortie de la machine, il y a CD. Bien, alors, la constatation de la sortie de la machine CD. Alors, il y a l'exercice d'application qu'on va voir, bien sûr. Donc, l'exercice qui en 2017, l'entreprise ABC a acquis une machine industrielle au prix du fournisseur Alpha le 10/9/2017. Elle a reçu la facture suivante. Donc, la machine, la valeur d'elle il y a 530 000, remise de 5%, net c'est 503 500, TVA 20%, 100 700, et le total TTC c'est 604 200. Donc, les frais de transport et de montage ont été pris en compte par le fournisseur.
Donc là, il faut signaler bien que les frais de transport et de montage ont été pris en compte par le fournisseur. Par contre, les travaux évalués à 30 000 ont été effectués par le personnel de l'entreprise ABC. Donc là, le client valide les travaux de l'installation de la valeur de 30 000 pour permettre l'installation de cette machine. Enfin, des honoraires qui s'élèvent à 15 000 hors taxes ont été réglés et à un bureau d'études au titre de cette opération. Alors, donc, le travail à faire, il faut enregistrer les opérations dans le livre d'entreprise. Donc, vous voyez, faites la facture AD, donc, on a l'acquisition de la machine, on a différents frais, les par l'entreprise elle-même ou par le fournisseur qui doit être facturé ou ajouté à la machine de production. Et en même temps, il y a d'autres frais, les aussi les mariés يدخلوا في le calcul de l'acquisition ديال البيان. Donc on va voir la correction. إذن pour la première enregistrement, on va débiter le compte matériel et outillage de la valeur de 503 plus 30 000. عندنا هاد 30 000 هذه il correspond à quoi? Il correspond à les frais de l'installation qui a été effectué par le personnel de l'entreprise elle-même. Donc هادو دخلوا في هاد le coût d'acquisition de le bien. وهنا كتحسب هذا في البرودوي ديال comme un produit, c'est-à-dire c'est une immobilisation produite par l'entreprise في la classe 71 4 30 000. Donc, le produit impéta pas sur les mobilisations, sur le coût de l'acquisition et de la démobilisation. Et بالنسبة للTVA, le TVA récupérable 106,700 داخل فيها حتى le montant ديال الTVA ديال 6000 ديال l'immobilisation facturée ou le produit par l'entreprise elle-même, et la TVA ديال هاد البيان اللي هي 100 700 ديال 20%. Bien, donc هذا فيما يخص هاد البروميي enregistrement. Donc بالنسبة les autres frais كاين عندنا les honoraires et la TVA récupérable sur charge. Donc هنا درناها في la classe 61 36 5 honoraires ديال 15 000. Donc هنا bien sûr عارفين بأن les honoraires ما كيدخلوش في الماتريال de في les mobilisations. Donc خاصهم يدخلوا في واحد الكونت اللي هو 21 charge à répartir sur plusieurs exercices. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va faire un transfert de charge. Donc on va faire un transfert de charge. On a crédité le compte 71 98 et on va débiter le compte 21 ou les frais d'acquisition des immobilisations. Donc comme ça, ben est clair comment on a fait pour les honoraires, les frais d'acquisition, ou qui ont un compte de charge à répartir sur plusieurs exercices, ou les autres frais, la mise au point, il a quand même moins important, tiens, moi aussi qui ont l'acquisition de l'immobilisation, et les autres frais. Donc là, on a les résumés ou le rappel en premier lieu. Donc comme ça وصلنا للنهاية ديال هذه الحلقة هذه. إذا ما بقى لي إلا نقول لكم ميرسي بور فوتر اتونسيون وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.